يا حبيبي يا محمد. سيدنا محمد الذي أمد رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحبيب سرك وحمل رعية دعوتك شاملة على بالأكبار المحبوب لك والمخصص بشرف الأخر في كل مواطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وشكي كرسي رسالك لأهل ودادك سيد الكونين أشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم وأن تلاحظنا بحركاتنا وسكانتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع طوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولحدك من الحافظين اللهم إنا برحمتك خاصة ولا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسيل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهره وما ببركاته والشرف بجهد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بالغلاة حق في جميع النواهي والأخطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن العاصم من جميع البلايا واجعلنا يا ربي من حسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي من حسن الحسن من جميع البلايا وبالحسن المكن من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وشرك بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikah muqarrabin. Ya Rahman ya Rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada sore ini kita ditakdirkan Allah kembali berkumpul berjamaah di dalam majelis salawat, di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di tempat ini, apa yang kita perbuat di tempat ini senantiasa dipandang rahmat dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Ibu-ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita kembali mengadakan ta'lim, pengajian, belajar akan ilmu agama. Semoga apa yang kita pelajari Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan ilmu yang manfaat dalam kita bertaat dunia sampai ke akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang syukur itu tidak dapat diganggu syaitan. Sekali lagi, orang yang syukur itu tidak dapat diganggu syaitan. Orang yang syukur itu tidak dapat diganggu syaitan. Kenapa? Karena syukur itu ma yaf'alullah bi'azabi. Allah tidak akan mengazab orang yang syukur. Tuhan tidak akan mengazab hambanya yang syukur. Syukur itu terbagi kepada 3 keadaan. Syukur hati dengan mengingat bahwasanya nikmat itu dari Allah. Setiap hati merasa bahwa segala nikmat itu adalah dari Allah, berarti orang ini disebut bersyukur dengan hati. Yang kedua, orang bersyukur itu adalah orang yang mulutnya mengucap alhamdulillah. Mulutnya mengucap alhamdulillah. Maka syukur itu ada dengan hati, ada dengan mulut, dengan lisan. Sedangkan syukur yang terakhir adalah dengan tubuh, yaitu menggunakan tubuh untuk beribadah kepada Allah. Apabila 3 syarat syukur ini diwujudkan oleh seseorang
dalam setiap saat, setiap keadaan, maka dipastikan orang ini akan senantiasa mendapat curahan nikmat dari Allah. La in syakartum la azidannakum. Apabila kita syukur atas nikmat Allah, yaitu hati tadi ingat bahwasanya segala nikmat itu dari Allah. Mulut mengucap alhamdulillah, tubuh beribadah kepada Allah. Apabila salah satu yang 3 syarat syukur ini tidak terwujud, tidak ada kepada kita, maka ingat, inna adzabillahi syadid. Bila orang yang ingkar akan nikmat, pastilah orang ini akan mendapat azab yang pedih. Satu saja dari 3 syarat ini tidak diwujudkan oleh seseorang, maka orang ini disebut kufur nikmat. Setiap kufur nikmat pastilah tidak mendapatkan kenyamanan, dan pastilah akan mendapat azab murka Allah. Jadi kada bisa ibu muntung aja alhamdulillah ketika dapat nikmat, tetapi hati kada ingat bahwasanya nikmat ini datangnya dari Allah. Kada bisa juga hati aja ingat nikmat ini datang dari Allah, muntung mengucap alhamdulillah, tapi tubuh tidak dibawa untuk beribadah. Kalau tubuhnya tidak dibawa beribadah atas nikmat yang Allah beri kepadanya, maka orang ini juga disebut kufur nikmat. Padahal beliau, hati beliau ingat, kata beliau dalam hati, ya Allah, saya meyakini bahwasanya segala nikmat ini adalah pemberianmu. Lidahnya mengucap alhamdulillah ketika dapat rezeki, dapat makanan, dapat pekerjaan, dapat apapun yang baik, itu dia mengucap alhamdulillah. Tetapi tubuhnya tidak digunakan untuk ibadah, tubuhnya tidak digunakan untuk salat. Nah, maka orang yang seperti ini pun tidak disebut orang yang syukur nikmat. Maka setiap tidak syukur atas nikmat, apapun bentuk ibadah yang dilakukan, maka dihukumkan ujub. Setiap ujub itu tidak akan diterima oleh Allah. Nah, jadi ujub itu menghabiskan, menghilangkan nilai pahala ibadah. Jadi jangan sampai dalam beribadah kepada Allah kada merasakan bahwasanya ini nikmat Allah. Dalam beribadah itu tidak boleh kita merasakan selain pada nikmat Allah. Apa saja yang dilakukan, ima itu sembahyang, ngaji, baca Quran, nuntut ilmu, apa saja yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan oleh tubuh kita, tapi kita tidak merasakan bahwasanya ini adalah nikmat Allah, maka itu namanya disebut ujub. Jadi ujub itu bisa setiap saat kepada kita. Nah, bila kita kada ingat kebaikan yang kita perbuat ini nikmat Allah, itu dihukumkan ujub sudah. Dihukumkan orang itu tidak ingat dengan Tuhan. Dihukumkan orang ini kufur nikmat. Maka hati, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, hati seorang mukmin yang lupa di dalam sembahyangnya
itu lebih cepat mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orangnya sembahyang, tapi hatinya lupa kepada Allah, ini lebih cepat mendatangkan azab siksa Tuhan kepada orang. Kalau kita tidak ingat kepada Tuhan di dalam sembahyang, maka sama hukumnya dengan kita kufur nikmat. Jadi kalau orang paham dengan nikmat, kalau orang mengerti dengan nikmat, nah bahwasanya wajib disyukuri dengan hatinya, hatinya harus ingat bahwasanya segala nikmat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahku ini dari Tuhan. Makanya guru-guru dulu mengajarkan bahwasanya ketika kita sembahyang, kita harus meyakini. Arti meyakini itu kepercayaan yang bulat di dalam hati bahwasanya hakikat sembahyang ini adalah Allah. Yang sembahyang ini Allah. Itu harus yakin dulu di hati. Ya. Hakikat sembahyang ini adalah Allah. Walaupun pada zahirnya kita yang melakukan sembahyang. Kenapa? Karena la fa'ila illallah. Tidak ada yang berperbuat sebenarnya, hanya Allah. Berarti perbuatan apa saja yang nyata dilihat oleh mata, disaksikan oleh pandangan, itu adalah kenyataan perbuatan Allah. Tidak boleh kita menganggap sembahyang ini sembahyangku, ya. Walaupun zahirnya kita yang sembahyang, tetapi hakikatnya kita harus meyakini bahwasanya sembahyang ini adalah Allah yang melakukan. Jadi Allah yang memperbuatkan sembahyang kepada kita. Jadi kita ini tidak bisa apa-apa kalau tidak ditolong oleh Allah. Kita tidak bisa melihat kalau Allah tidak melihatkan kita. Kita tidak bisa mendengar kalau Allah tidak mendengarkan kita. Berarti yang sebenar-benar mendengar itu bukan kita. Yang sebenar-benar mendengar itu Allah. Kita tidak bisa berbuat sesuatu kalau Allah tidak menolong kita. Maka perbuatan yang kita lakukan itu hakikatnya adalah perbuatan Allah. Walaupun pada zahirnya, kenyataannya yang memperbuat itu adalah kita. Apa saja ini kelakuan perbuatan yang kita lakukan, kita tidak boleh meyakini itu adalah perbuatan kita. Kita wajib meyakini bahwasanya ini adalah perbuatan Allah. Inilah yang disebut dengan sebutan tauhidul af'al, ya, mengesahkan dalam perbuatan bahwasanya tidak ada yang berperbuat, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ibu semua? Dalam sembahyang jangan lagi kita meyakini bahwasanya sembahyang ini adalah sembahyangku, tapi yakinilah bahwa sembahyang ini hakikatnya perbuatan Allah. Paham bu? Silahkan ibu berniat usalli fardal asri, usalli fardal maghribi, salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Boleh saja sampean berniat seperti ini, tetapi jangan kita merasa mampu melakukan sembahyang. Jangan merasa kita bisa melakukan sembahyang. Berarti kenapa harus saja aku nyatakan aku yang sembahyang? Zahirnya boleh pian mengakui, ya. Artinya zahirnya kita
melakukan ibadah. Hakikatnya kita melihat perbuatan Allah. Jadi bukan kita lagi nang sembahyang, ya. Kita menyaksikan tubuh kita digerakkan Tuhan di dalam melakukan sembahyang. Bukan kita yang punya kemampuan sembahyang, tapi kita disuruh menyaksikan perbuatan Tuhan di diri kita. Tuhan memperbuatkan kita. Bukan kita yang bisa memperbuat ibadah kepada Tuhan, tapi Tuhan yang menjadikan perbuatan ibadah di diri kita. Ini yang disuruh. Bukan disuruh mengakui ibadah itu dari kita, tapi kita disuruh innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Apa arti lillah, Ibu? Milik. Kalau milik Allah bukan milik pian. Jadi sembahyang kita bukan milik kita. Berarti sembahyang kita milik Allah. Nah, berarti kita ini hanya diperbuatkan tuh, karena sembahyang itu milik tuh. Kita ini hanya digerakkan Tuhan. Kita ini hanya dikuasakan Tuhan, dibisakan Tuhan, nah, dimampukan Tuhan untuk memperbuat sembahyang. Bukan kita yang memperbuat sembahyang. Ini perbuatan tuh. Disitulah orang ini akan merasakan kenikmatan di dalam sembahyangnya. Kenapa dia merasa nikmat? Karena dia merasa dalam pertolongan tuh. Disinilah orang nang syukur tadi tidak dapat diganggu setan. Kenapa kita sembahyang diganggu setan? Karena kita merasa mampu menyembah Tuhan. Kita merasa mampu beribadah kepada Tuhan. Ini orang nang tidak syukur dengan nikmat. Maka tadi disuruh hati harus meyakini bahwa nikmat ini adalah karunia Tuhan. Apa saja bentuk aktivitas perbuatan kita itu adalah nikmat Tuhan. Kita misalnya melakukan ibadah, aktivitas kita sembahyang, dari awal kita bertakbir sampai salam, ini adalah nikmat Tuhan. Ini adalah pemberian Tuhan. Ini adalah karunia Tuhan. Karena yang memperbuatkan sidin. Kita tidak punya perbuatan. Lalu kita apa? Kita menyaksikan nikmat Tuhan nampak di diri kita. Kita menyaksikan perbuatan Tuhan nampak di diri kita. Itu yang disuruh di dalam ibadah. Bukan kita disuruh menyaksikan ibadah kita, tapi kita disuruh menyaksikan kepemurahan Allah kepada kita. Ya Allah, terima kasih Engkau bisakan ulun berdiri. Ya Allah, terima kasih Engkau jadikan ulun beruku. Ya Allah, terima kasih Engkau jadikan ulun sujud. Ya Allah, terima kasih Engkau jadikan ulun duduk. Ya Allah, terima kasih Engkau jadikan ulun berbicara, ulun berkalam, ulun babacaan. Jadi semua terfokus mengingat nikmat tuh. Disinilah setan tidak akan bisa merusak orang nang syukur. Tapi kalau orang itu tidak syukur dengan nikmat Allah, setan akan masuk, mengganggu, merusak amal ibadah orang itu. Jadi kiat untuk terhindar dari setan adalah bersyukur nikmat. Ingat bahwasanya nikmat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati meyakini nikmat itu adalah pemberian Allah. Nikmat itu dari Allah. Lalu perbuatan kita, ibadah kita, aktivitas kita, semuanya adalah nikmat Allah. Kalau kita mengingat nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat Allah, ingat gak terus dengan Allah? Disinilah yang disebut as-salatu ad-doa. Salat itu adalah doa. Kenapa doa? Doa itu mohon.
meminta. Tentu sang meminta dengan nang dipintai. Kita meminta itu namanya hamba, yang dipintai namanya tuh Tuhan. Lalu kesimpulannya, as-salatu, salat itu adalah az-zikru, zikir. Semua aktivitas salat itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sembahyang itu dalam bahasa doa, sembahyang pada hakikatnya zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Maksud ingat kepada Allah yaitu mengganang nikmat sembahyang ini adalah dari Allah. Ingat nikmat ini dari Allah, itulah orang nang zikir. Jangan mengingat selain pada sidin. Ingat ya pemberian sidin, ingat karunia sidin, ingat sidin nang menjadikan kita, sidin nang menjadikan perbuatan kita, sidin nang mencukupi hidup kita, sidin nang mengatur segala-galanya bagi kita, mengatur rezeki kita, mengatur umur kita, mengatur perbuatan kita, mengatur usaha kita, mengatur bisnis kita, mengatur ternak kita, mengatur keluarga kita, mengatur masyarakat kita, mengatur negara kita, mengatur bangsa kita. Semuanya Tuhan. Tidak ada yang lebih kuat daripada Tuhan. Semuanya Tuhan. Zat nang maha kuasa, zat nang maha berkehendak. Inilah Tuhan yang kita sembah setiap saat, Tuhan yang kita sembah setiap waktu. Di dalam sehari semalam kita diwajibkan oleh Allah untuk mengingatnya atas karunia nikmat nang sidin berikan kepada kita. Maka ada waktu nang diwajibkan oleh Tuhan bagi kita untuk kita tuh wajib mengingat nikmatnya, yaitu zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. 4-5 waktu ini diwajibkan Allah kita untuk mengingat akan nikmatnya. Diwajibkan oleh Allah untuk kita bersyukur atas nikmatnya. Maka orang nang syukur disebutlah orang nang berdoa. Jadi hakikat syukur itu sebenarnya doa juga permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum diakhiri, silahkan ibu-ibu ada yang bertanya, monggo sambil guru minum ya. Ya